So the question is equilateral triangle. So you have equilateral triangle and it is given the side of the equilateral triangle is 24, 24 and 24. Okay. So what is the perimeter of the first triangle? It is 72, isn't it? If you know, the midpoints of the sides of the triangle has been joined to form another triangle. And the process is continued infinite times. Join triangle form and you are asked to find the sum of the perimeters of all the triangles. The triangles perimeters sum எவ்வளோ அப்படினு கேக்குறாங்க. புரிஞ்சுதுங்களா? Okay. So to find out that, இப்போ பாருங்க, இப்போ இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா, அதாவது I am naming the lines AB. இப்போ AB இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ABன்றது என்ன எவ்வளோ லென்த் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த DE ல பாதி தான இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த பாதியை ஃபோல்ட் பண்ணி தான் இது வந்து இப்படி வச்சிருக்கேன். இந்த பாதியை ஃபோல்ட் பண்ணி இங்கே வச்சிருக்கேன் அண்ட் இந்த பாதியை ஃபோல்ட் பண்ணி இங்கே தந்து வச்சிடறேன்னு வச்சுங்களேன். அப்போ இந்த இன்டர் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இல்லையா, இன்னர் ட்ரையாங்கிள், அதாவது ஏபிசி ட்ரையாங்கிள், அதனுடைய பெரிமீட்டர் எவ்வளோ இருக்கும்? அப்போ இதில் பாதி இருக்குமா? ஓகே, ஸோ இதில் பாதி எவ்வளோ? 36. isn't it? புரிஞ்சுதுங்களா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி அகெயின் யூ கேன் ஜாயின் இட் அண்ட் த ப்ராசஸ் இஸ் கண்டினியூட். இப்போ போயிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க. So from this you can find the value of R. How will you find the value of R in a geometric progression? Divide the second term by the first term, third term by the second term. அதுதான் வந்து geometric progression R கண்டுபிடிக்கக்கூடிய formula. So you can divide this 36 by 72, you will be getting 1 by 2. So this is the value of R. And you are asked to find the sum and the process is continued infinite times. So this forms a geometric progression with a common ratio of 1 by 2. And if it is still infinite times, you know the formula. What is the formula? Sum to infinity. So it is A divided by 1 minus R. So the value of A is 72 divided by 1 minus 1 by 2 will give you 144. Option irukingla? So there are 13 two-digit consecutive odd numbers. If 39 is the mean of the first 5 such numbers, then what is the mean of all the 13 numbers? So if it is consecutive odd number, you know that will form an arithmetic progression with a common difference of 2, isn't it? So it is given 39 is the mean of the first 5 such numbers. If the number of terms is odd, you all know that the average will be the middle term, isn't it? So இப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்க, மொத்தம் 5 termsல அதனுடைய average வந்து 39 சொல்றாங்க. அப்போ 5 terms இருந்தனா the middle term is the third term, so this will be 39. Okay, and இப்போ question என்ன கேக்குறாங்க, find the mean of all the 13 numbers ன்னு கேக்குறாங்க. So if there are 13 numbers, what will be the middle term? It will be the 7th term, isn't it? இப்போ third term 39 தெரியும், fourth term என்ன இருக்கும்? 41, so this is 43, and next this will be 6th term will be 45 and 7th term will be 47. So 47th term 47 will be the average of the series. 5. So 5 question on this was asked in 2019 UPSC CSAT exam la கேட்டது. So நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, நம்ம question pattern எப்படி இருக்கும் சொல்லிட்டு 10 questions will be from our class notes, 10 will be from previous year question and 60 will be from new question. 60 will be new questions. இதுதான் pattern எல்லா டெஸ்ட்மே I'll be following it. ஓகேங்களா? understood? So அதனால previous year questions நீங்க பார்க்கணும். So அதனால already we have given you the material. So இப்போ இந்த question 2019ல கேட்டிருக்காங்க. So there are 5 hobby clubs in a college, photography. Yeah. So the gardening group meets every second day சொல்றாங்க. So gardening group meets every second day. So it is 2, 4, 6, 8 இப்படி போயிட்டே இருக்கு. And the electronics group meet every third day. So it is 3, 6, 9 இப்படி போயிட்டே இருக்கு. And the yachting group meets every 5th day. So 5, 10, 15, 20 போயிட்டே இருக்கு. And the photography group meets every 6th day. So 6, 12, 18, it goes on like this. So question என்ன கேக்குறாங்க, how many times do all the 5 groups meet on the same day in 180 days? So here you have 4 different events are occurring at 4 different time intervals, isn't it? So if 4 different events, if 2 or 5 இன்னும் இருக்குங்களா, chess இருக்கா? So what is the chess?
So chess every fourth day. Okay, so chess every fourth day. So 4, 8, 12. It goes on like this. So if 5 different events are occurring at 5 different intervals, what will be the first meeting point? That is called as LCM, isn't it? Okay, so the first meeting point is called as LCM. So புதுசா வந்தவங்க பாருங்க, இப்போ if 2 or more different events are occurring at 2 or more different time intervals, ரெண்டு மூணு ஈவெண்ட் வந்து தனித்தனியா டைம் இன்டர்வல் அக்கர் ஆயினே போகுதுன்னு வச்சுங்களேன், அது முதல்ல எங்க மீட் பண்ணுதோ that is called as LCM. Okay, so the first meeting point is called as LCM. So இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா 5 different events are occurring at 5 different time intervals. So the first meeting point is called as LCM. So what is LCM here? It is 60. The LCM of 2, 3, 4, 5 and 6 is 60. So 60 is the smallest number which is divisible by 2, 3, 4, 5 and 6. புரியுதுங்களா? Okay, so the LCM of 2, 3, 4, 5 and 6 is 60. So it means once in 60 days all the 5 events will occur at the same time. Okay, இப்போ क्वेश्चन என்ன கேக்குறாங்க, 180 டேஸ்ல எத்தனை டைம் நடக்கும் அப்படினு கேக்குறாங்க. So 180 divided by 60 will give you 3. Neon lights. The words are individually flashed at the intervals of the words are individually flashed at the intervals of 5 by 2, 17 by 4 and 41 by 8 seconds respectively. This போன ப்ராப்ளம் உடைய எக்ஸ்டென்ஷன் வச்சுங்களேன். ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, நீங்கள் ஒரு புக்கு கடையில் வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, நைட்லலாம் லைட் வந்து ஃப்ளாஷ் ஆகிட்டே இருக்கும் 5 by 2 seconds, and the word book will flash once in 17 by 4 seconds and the word store will flash once in 41 by 8 seconds. ஓகேங்களா? இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, and each word is put off after a second. The least time after which the full name of the bookstore can be read again is, அதாவது இந்த மாடர்ன்ன்ற வேர்டு வந்து 5 by 2 seconds ஒன்ஸ் வந்து ஃப்ளாஷ் ஆகும், 1 second வெயிட் பண்ணி ஆஃப் ஆகிடும். அடுத்தது மாடர்ன்ன்ற வேர்டு வரும், சாரி புக்குன்ற வேர்டு வரும், இட் வில் வெயிட் ஃபார் 1 second and switch off. நெக்ஸ்ட் ஸ்டோர் வரும், 41 by 8 seconds ஒன்ஸ் switch off ஆகும். அப்போ இங்கே 3 different events are occurring at 3 different time intervals, isn't it? ஓகே, இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க, எப்போ வந்து நீங்கள் இந்த கடை பேரை படிக்க முடியும் அப்படி கேட்குறாங்க. ஸோ கடை பேர் எப்போ படிக்கலாம் நீங்கள், இப்போ 3 வேர்டுமே ஃப்ளாஷ் ஆனால் மட்டும் தான் படிக்க முடியும். ஸோ ஆல் த 3 different events should occur at the same time. So here 3 different events are occurring at 3 different time intervals. So the first meeting point is called as LCM, isn't it? So you have to find the LCM of these 3 numbers, isn't it? So if you are finding the LCM of these 3 numbers directly, you will get the answer. It is 1990 something like that. Okay, அப்போ வந்து அந்த ஆப்ஷன் வந்து இதில் இருக்கவே இருக்காது. ஓகேங்களா? ஆனால் இதில் என்ன ட்ராப்னா, each word is put off after a second அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ பாருங்க, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let us consider in the evening time, you are the shopkeeper, you are switching on the light. ஆன் பண்ண உடனே the word modern will switch on, isn't it? So 5 by 2 ன்னு அர்த்தம் 2.5 seconds. ஸோ ஆன் பண்ண உடனே மாடர்ன்ற வேர்டு ஆன் ஆகும், 1 second கழிச்சு ஆஃப் ஆகும், isn't it? அதாவது இது வந்து 1 second. After 2.5 seconds again it will switch on and after 1 second again it will switch off, isn't it? அப்போ இங்கே ஆன் ஆனதுலேருந்து இங்கே ஆன் ஆகிறது எவ்வளோ டைம் எடுத்திருக்கு, 3.5 seconds எடுத்திருக்கு. So it means you have to add that waiting time also. So if you add the waiting time along with this, so you will be getting 7 by 2, 21 by 4 and 49 by 8 seconds. So now you can find the LCM. So what is the formula to find the LCM of fractions? LCM of numerator divided by the HCF of denominator. So how will you find the LCM of numerator? You can make use of the prime factorization method or else the division method. So you know that this 49 will have 2 7 in it, and this 7 is already present in 49, and the 7 in 21 is also present in 49, and the number which is not present is 3. So 3 into 49 is 147 divided by the HCF of 2, 4 and 8 is 2. You will get the answer 73.5 seconds. ஓகேங்களா? இப்போ புதுசாக வந்திருக்கீங்களா, இங்கே பாருங்கள், இந்த ஃப்ராக்ஷன் கண்டுபிடிக்க ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ டு ஃபைண்ட் த இதுக்கு வந்து எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோன்றது தெரிஞ்சிச்சு. பட் யூ cannot find the LCM of these fractions using the division method or else the whatever the method which you all know. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெத்தட் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்போ இதுக்கு கண்டுபிடிக்க ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. ஸோ the LCM of fractions is
the LCM of numerators divided by HCF of denominator. So இந்த formula யூஸ் பண்ணாம மட்டும்தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். சரிங்களா? When successively divided by 5, 3, 2 gives remainders 0 to 1 respectively in that order, what will be the remainders when the same number is divided successively by 2, 3 and 5 in that order? ஸோ ஏன் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன்னா, இப்போ புதுசாக வந்தவங்களுக்கு சொல்கிறேனே, ஓகே, நீங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணலாம்னா, என்ன இவ்வளோ டஃபாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நம்ம இந்த கொஸ்டின் பேப்பருடைய பேஸ் எதுனா நம்ம யூபிஎஸ்சி கொஸ்டின் தான். அவங்க இதுலேருந்து ஒரு துளிர் விட்டுருந்தாங்கன்னா கூட நம்ம அதை பேஸ் பண்ணி நான் கொஸ்டின் கேட்டிருப்பேன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ இந்த கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா, திஸ் இஸ் கால்ட் சக்சசிவ் டிவிஷன். ஓகே, இதை பேஸ் பண்ணி ஏற்கனவே ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க யூபிஎஸ்சியில், அதனால நானும் இந்த கொஸ்டின் அதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன்னு வச்சுங்க. இதே கொஸ்டின் கிடையாது, ஓகே, இதே மாடலும் கிடையாது, ஆனால் சக்சசிவ் டிவிஷன்லேருந்து கொஸ்டின் வந்திருக்கு, அவ்வளோதான். ஸோ அதனால் ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி கேட்கலான்றனால ஐ ஹவ் ஃப்ரேம்ட் அ கொஸ்டின். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் யூ ஷுட் நோ த மீனிங் ஆஃப் சக்சசிவ் டிவிஷன். ஓகே, ஸோ சக்சசிவ் டிவிஷன் என்னன்னா பாருங்க, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கோயிங் டு டிவைட் திஸ் 100 by 2, 3 and 5. இப்படி டிவைட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுங்களேன். ஓகே, யூ கோயிங் டு டிவைட் திஸ் 100 successively by 2, 3 and 5. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், யூ ஹவ் டு டிவைட் திஸ் 100 by 2 first. ஓகே, ஸோ 100 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் கோஷன்ட் எவ்வளோ வரும், 50, the remainder is 0. And next you have to divide the next quotient 50 by 3. 50 3ஆல் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 16 will be the divisor and the remainder is 1. And next you have to divide this 16 by the next divisor 5. The quotient is 3 and the remainder will be 1. Okay, so the remainder is 0, 1, 1. This is called a successive division. புரியுதா? அதாவது வர கோஷன்ட்டை அடுத்த டிவைசரால டிவைட் பண்றதுக்கு பேர் தான் சக்சசிவ் டிவிஷன். இஸ் இட் கிளியர்? ஓகேங்களா? இப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, a number when successively divided by 5, 3, 2. So 5, 3, 2, the remainders are 0, 2, 1 respectively. And what will be the remainder when the same number is divided by 2, 3 and 5? புரியுதுங்களா? ஓகே, ஸோ இப்போ இதை சால்வ் பண்றதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ பாருங்க, இப்போ லேட்டஸ்ட் கன்சிடர் த நம்பர் n. இப்போ n வந்து 5ஆல் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கோஷன்ட் கிடைக்குமா? இந்த கோஷன்ட் எடுத்து வந்து இங்கே 3ஆல் டிவைட் பண்ணி இன்னொரு கோஷன்ட் கிடைக்குமா? இந்த கோஷன்ட் எடுத்து வந்து இங்கே டிவைட் பண்ணீங்கன்னா இன்னொரு கோஷன்ட் கிடைக்கும். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே நமக்கு தெரியாது. இந்த n தெரிஞ்சால் தான் நம்ம ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும். எதுவுமே தெரியாது. இது தெரியாமல் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு பாருங்க, யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த லாஸ்ட் ரிமைண்டர் அண்ட் ட்ரா கிராஸ் லைன் அண்ட் ஹொரிசான்டல் லைன் லைக் திஸ். ஓகே, லாஸ்ட் ரிமைண்டர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இங்கேருந்து இப்படி கிராஸ் லைன் ஹொரிசான்டல் லைன், கிராஸ் லைன் ஹொரிசான்டல் லைன் இப்படி வரையணும். அண்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் த லாஸ்ட் ரிமைண்டர். கிராஸ் லைன் இருந்தால் மல்டிப்ளை பண்ணணும், ஹொரிசான்டல் லைன் இருந்தால் ப்ளஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? அப்போ 1 into 3 எவ்வளோ? 3. 3 plus 2, 5. 5 into 5, 25. So it means the number will be 25. இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா? இப்போ இந்த 25 எடுத்தாந்து இங்கே டிவைட் பண்ணுங்க. 25 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் 12 will be the quotient, the remainder is 1. And 12 3ஆல் டிவைட் பண்ணால் 4 will be the quotient, the remainder is 0. And 4 5ஆல் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா 0 will be the quotient, 4 will be the remainder. So the remainder will be 104. Or 14. A milkman has 3 different qualities, the qualities la quantities of milk. Okay, so a milkman has 3 different quantities of milk. First is 403 gallons of first quantity. So first 403 gallon என்றதை விட நீங்க லிட்டர் கூட எடுத்துக்கலாம், no issues. And the second is 465 gallons, and the third is 496 gallons of the third quality. Find the least possible number of bottles of equal size in which the different milk quantities can be filled without being mixed. இது எதுவுமே மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்க, சிம்பிளா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்றேன். 3 பால் கண்டெய்னர் வச்சிருக்கீங்க. ஓகே, இந்த பால் கண்டெய்னர்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் கண்டெய்னர்ல 403 லிட்டர் இருக்கு, செகண்ட்ல 465 இருக்கு, இன்னொன்ல 496 இருக்கு. இது எல்லாத்திலையும் எடுத்து என்ன பண்ணுங்க, சின்ன சின்ன கண்டெய்னர்ல பேக் பண்ண போறீங்க. அவங்க கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க, இந்த சின்ன சின்னதாக பேக் பண்ணுறீங்க இல்லையா, அதில் வந்து லீஸ்டாக மினிமமாக எத்தனை கண்டெய்னரில் பேக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ப்ரொவைடட் there should not be any milk left in this containers. இந்த பெரிய கண்டெய்னர் வந்து எந்த ஒரு மில்க்கும் இருக்கக்கூடாது. புரிஞ்சுதுங்களா? அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த சின்ன சின்ன கண்டெய்னர் இருக்கு பாருங்க, அது வந்து எல்லாமே இட் ஷுட் பி ஆஃப் சேம் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி. ஓகே, ஸோ அப்போ நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ட்ராப் ஒரு கண்டெய்னரில் கூட ஃபில் பண்ணி மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸில் ஃபில் பண்ணலாம். ஆனால் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, மினிமம்.
So the container should be minimum. You know that if the container should be minimum, the quantity of milk in every container should be maximum. இல்லைங்களா புரிஞ்சுதுங்களா? Okay, so it means that you have to find the biggest number which can divide all these three numbers. So the biggest number which can divide all these three numbers is called as HCF. Okay, so you have to find the HCF of all these three numbers. So the HCF is 31. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மூணு நம்பருக்குமே HCF பார்த்தீங்கன்னா 31 liters இருக்கும். ஸோ 403 by 31 will be 403 31 டிவைட் பண்ணுங்க. ஸோ யூ வில் பி கெட்டிங் 13 அண்ட் 465 வந்து இங்கிருந்து 32 வருதா, அப்போ திஸ் இஸ் 15 அண்ட் இங்கே திஸ் இஸ் 16. ஸோ இப்போ ஆட் பண்ணுங்க. ஸோ இட் இஸ் 30 and 41 and 44. So there will be 44 cans. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்கள் இந்த சின்ன சின்ன கண்டெய்னர் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து 31 லிட்டர் ஃபில் பண்ணணும்னு அர்த்தம். ஒரு கண்டெய்னரில் 31 லிட்டர்ஸ் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா 44 கண்டெய்னரில் இது எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிடலாம். ஸோ த சம் ஆஃப் த டிஜிட்ஸ் இன் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் 16 power 100 into 125 power 135 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இது எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி, அதாவது இதுக்கு வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சி மல்டிப்ளை பண்ணி ஒரு பெரிய வேல்யூ வருமா, அந்த வேல்யூவில் இருக்க டிஜிட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ ஆன்சர் வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ த கொஸ்டின் இஸ் ஃப்ரம் நம்பர் ஆஃப் ஜீரோஸ். சரிங்களா? ஸோ ஒரு நம்பரில் ஜீரோ எப்போ வரும், புதுசாக வந்தவங்க சொல்லுங்கள். 5 2 மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 0 வரும். சரிங்களா? இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க. ஒரு நம்பரில் ஒரு 0 எப்போ வரும்னா if you have a set of 5 and 2. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா 100 எடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், 100 can be written as 25 into 4 and 25 can be written as 5 into 5 and 4 can be written as 2 into 2. So you have two sets of 5s and 2s. So that is why you have 2 zeros in 100. புரியுதா? ஒரு செட் ஆஃப் 5 and 2 இருந்தால் ஒரு 0 வரும் ஒரு நம்பரில். அப்போ 100ல் வந்து ரெண்டு செட் ஆஃப் 5 and 2 இருக்கு. இப்போ இந்த கொஸ்டின்லையும் பாருங்க, நம்ம ஆக்சுவலாக இந்த கொஸ்டினுடைய இதனுடைய வேல்யூவை நான் இப்போ எழுத போகிறேன் பாருங்க, வந்துடும். இப்போ இந்த 16 இருக்கு இல்லையா, இந்த 16 என்னென்னு எழுதலாம்னா 2 power 4 whole power 100 எழுதலாமா, இட்டு 125 5 power 3 whole power 435 எழுதலாமா, சாரி 135 எழுதலாம், isn't it? So 4 into 100 எவ்வளோ, 400, 2 power 400 into this will be 5 power 3 into 135 will be 405. Isn't it? Okay, so this can be written as 2 in power 400 into 5 power 400 into 5 power 5 ன்னு எழுதலாமா. இப்போ இங்க 2 power 400 into 5 power 400, அதாவது 400 sets of 5 and 2 இருக்கா, அப்ப 400 0 இருக்கணுமா. What is the value of 5 power 5? 3125. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 400 0 இருக்கும். இதுதான் இதனுடைய வேல்யூ, இந்த எக்ஸ்பிரஷனுடைய வேல்யூ. புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ ஆட் பண்ணுங்க. 3 + 1 எவ்வளோ, 4 + 2 எவ்வளோ, 6 + 5 எவ்வளோ, 11ல் 1 + 1 எவ்வளோ, 2 இஸ் தி ஆன்சர். ஸோ என்ன சொல்றாங்க, the numbers 1 to 40 are written on a blackboard. Okay, the following operation is then repeated 39 times. In each repetition, any numbers say A and B currently on the blackboard are erased and a new number A plus B minus 1 is written. What will be the number left on the board at the end? அதாவது என்ன பண்ணுறாங்க கவனிங்க, ரெண்டு நம்பரை எரேஸ் பண்ணிடுறாங்க. அந்த ரெண்டு நம்பர் தான் A and Bன்னு எடுத்துக்கிறாங்க, 1 and 2ன்னு எடுத்துங்க. இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு எரேஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக A plus B minus 1, அதாவது 1 plus 2 minus 1, ஸோ 2 எடுத்துன்னு திரும்ப இங்கே எழுதிடுவாங்க. ஓகேங்களா? இப்போ ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணோடனே ஃபர்ஸ்ட் 40 நம்பர் இருந்தது, இப்போ 39 நம்பராக மாறிடுதுங்களா. ஓகே, செகண்ட் டைம் பண்ணோடனே 38ஆக மாறுமா. இந்த மாதிரி 39 டைம்ஸ் பண்ணோடனே லாஸ்ட்டில் ஒரே ஒரு நம்பர் இருக்குமா, அந்த நம்பர் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. கொஸ்டின் புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். இப்போ 39 தடவை இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியுமா? முடியாது. பண்ணால் 1 மணி நேரம் ஆகும்னு வச்சுங்களேன். அதனால there are some hidden logics, you should identify the logic. If you know the logic, you can get the answer very easily. ஸோ அந்த லாஜிக்கை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு பாருங்க, ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஐ எம் டேக்கிங் ஜஸ்ட் 3 numbers 1 2 3. நீங்கள் எந்த நம்பர் வேணால் எடுத்துக்கலாம்னு வச்சுங்களேன். இதில் இருக்கிற பக்கத்தில் தான் எடுக்கணும்லாம் கிடையாது. யூ கேன் டேக் எனி ரேண்டம் நம்பர்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 1 and 1 to 40. ஓகே, நான் உங்களுக்கு புரியணுறதுனால ஜஸ்ட் 1 to 3ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், இதில் 2 நம்பரை கேன்சல் பண்ணிடுறேன்.
So let the numbers are a as 1 and b as 2. இப்போ நம்ம கேன்சல் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய சம் எவ்வளவு இருந்தது 6 இருந்ததா ஓகேங்களா இப்போ கேன்சல் பண்ண உடனே அதுக்கு பதில் என்ன பண்ணுவேன் a plus b minus 1 இன்சர்ட் பண்ண போறேன் a value is 1 plus b value is 2 minus 1 will give you 2 இப்போ 2 எடுத்து இங்க எழுதிடலாமா அப்போ என்ன இருக்கும் 2 1 3 இருக்குமா இப்போ 2 plus 3 எவ்வளோ 5 இப்போ என்ன பண்றோம் திரும்ப இந்த ரெண்டு நம்பரை கேன்சல் பண்ணிடுறேன் கேன்சல் பண்ணோனே திரும்ப a plus b minus 1 இன்சர்ட் பண்ணோம்னா a value is 2 b value is 3 minus 1 so 5 minus 1 is 4 so 4 அத்தந்து எழுதிடுவேன் இப்போ sum வந்து 4 இருக்கும் so if you see here the logic behind here is initially the sum was 6 and next it has become 5 and next it has become 4 அப்போ whenever you are doing an operation once the sum of the digits is reduced by 1 okay so this is the logic in the question so what is the sum of first 40 numbers how will you add these numbers what is the formula to find the sum of these numbers average into number of terms so the average of the series is 41 by 2 into number of terms is 40 so this and this get cancelled so 20 into 41 will be 820 ஓகேங்களா ஸோ இப்போ புதுசாக வந்திருக்கீங்களே அங்கே பாருங்கள் எப்படி சொல்கிறேன் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷனில் இருக்குது அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரெஷனில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஸோ இட் இஸ் ஆவரேஜ் இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஆவரேஜ்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் டேர்மே லாஸ்ட் டேர்மே ஆட் பண்ணி 2ஆல் டிவைட் பண்ணணும் அதுதான் இந்த 41 by 2 இன்ட்டு நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் வந்து 40 ஓகேங்களா ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணினா வில் பி கெட்டிங் 820 ஸோ 820 will be the sum of all the 40 terms but we have done the operation for 39 times so 39 will be reduced so 820 minus 39 781 will be the answer இந்த படம் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு கோடு இருக்கு இல்லையா இது வெர்டிகலா இருக்கு அடுத்து ஹொரிசான்டலா மாறிடுச்சு அதுக்கு அடுத்து இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் மாதிரி இருக்கு பாருங்க அந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வருது ஃபர்ஸ்ட் கீழ இருந்தது இங்க மேல வருது this is the logic அப்போ இது இந்த கோடு இப்படி இருக்குன்னா இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா பாத்தீங்கன்னா மூணாவது பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லைன் வந்து இப்படி டயகனலா இருக்கு அப்போ அதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் வந்துடணும் இந்த பக்கம் எந்த லைன் இருக்கோ அந்த லைன் அதான் that will be the answer இந்த நாலாவது படம் பாருங்க ஆன்சர்ல டி பாருங்க ஆன்சர்ல டி பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு இந்த மூணு இதுல ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चनல தேர்ட் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா தான் இது இருக்கு பாருங்க ஓகேங்களா அப்புறமா இந்த ரெண்டு டாட் பாருங்க அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வந்துச்சு பாருங்க ஓகே சோ தட் will be the answer இல்ல இப்போ இந்த ரெண்டு கோடு இருக்கா இந்த மூணாவதுல பாருங்க இந்த ரெண்டு கோடு வந்து இப்படி டயகனலா இருக்கு அப்ப இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் பாத்தீங்கன்னா இப்போ என் கை இருக்கு பாருங்க அந்த டைரக்ஷன்ல வரணும் இப்போ இந்த டைரக்ஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க you have இது இருக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன்ல மட்டும் தான் இந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு ஓகேங்களா அண்ட் அந்த ரெண்டு டாட் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷனுக்கு வந்துடணும் ஓகே ஸோ தட் வில் பி தி ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்னொன்னுக்கும் நீங்கள் லாஜிக் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ தீஸ் திங்ஸ் கேன் பி டன் வெரி ஈஸிலி ஸோ 52ல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒன்று உள்ளர வருது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம்ல இருந்து ஸ்கொயர் இருக்கு ரெக்டாங்கிள் இருக்கு அது உள்ள ட்ரையாங்கிள் இருக்கு செகண்ட் வந்து ட்ரையாங்கிள் வெளியே வருது ரெக்டாங்கிள் உள்ள போகுது அதே மாதிரி தேர்ட்ல பாருங்க ட்ரையாங்கிள் மேல இருக்கு உள்ளர ரெக்டாங்கிள் இருக்கு அப்போ ஃபோர்த்ல என்ன வரணும் ரெக்டாங்கிள் மேல வரணும் ட்ரையாங்கிள் உள்ள போகணும் ஸோ ரெக்டாங்கிள் மேல வந்து ட்ரையாங்கிள் உள்ள எங்க இருக்கோ தட் வில் பி தி ஆன்சர் புதுசா வந்தாங்க இல்லையா நீங்க கவனிங்க ப்ளீஸ் so we have a theorem called as Wilson's remainder theorem so the question is based on that சொல்லுங்க what is Wilson's remainder theorem so p minus 1 factorial plus 1 is always divisible by the prime number சரிங்களா this is the theorem ஓகேங்களா where p is a prime number ஓகேங்களா prime number minus 1 factorial plus 1 is always divisible by the prime number இப்போ இங்க டிவைசர் என்ன சொல்றாங்க 501 சொல்லிட்டாங்க and numeratorல 500 factorial சொல்லிருக்காங்க ஓகேங்களா so you know 501 is a prime number so this 500 factorial can be written as 501 minus 1 factorial divided by 501 அப்படி எழுதலாமா but as per the theorem there should be plus 1 here இந்த plus 1 இருந்தா மட்டும் தான் இது வந்து டிவைட் ஆகும் ஓகேங்களா சோ இப்போ நான் என்ன பண்றேன் இது வந்து ஒரு ஆல்டர் பண்றேன் so I am writing it as plus 1 and minus 1 இப்படி எழுதிக்கலாமா ஓகே இதோ இப்படி எழுதணும்னா இப்போ I can rewrite this as 501 minus 1 factorial plus 1 when divided by 501 plus minus 1 divided by 501 இப்படி எழுதலாமா ஓகே
So you have got a negative remainder. இப்போ புதுசா வந்திருக்கீங்களா பாருங்க, this is called as the negative remainder. இங்க -1 இருக்கு இல்லையா, எப்பவுமே இந்த மேல -1 வருதுன்னு வச்சுங்க, the remainder should be positive actually. ரிமைண்டர் வந்து நெகட்டிவா வர சான்ஸே இல்லை. மைனஸா வந்தா மட்டும் நீங்க அதை பாசிட்டிவா கன்வெர்ட் பண்ணணும். எப்படி பண்ணுவீங்க? இந்த நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் டைரக்டா ஆட் பண்ணிடணும். ஸோ -1 + 501, ஸோ 500 will be the remainder of this expression. கவனிங்க, a boy was carrying a basket of eggs. He fell down and some of the eggs were broken and he has 10 eggs left with him. When asked by his mother how many eggs were broken, he could not recall. ஸோ அதாவது என்ன சொல்றாங்க, ஒரு பையன் வந்து எக் வாங்கி போகிறான், திடீர்னு கீழே வந்துட்டானா, விழுந்தவொடனே நிறைய எக் உடஞ்சிச்சு. அவங்க கிட்ட மிச்சம் வந்து 10 எக் இருக்கு. அவங்க அம்மா கேட்குறாங்க, எத்தனை எக்குப்பா வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த பையனால ஞாபகம் வச்சில்ல, கரெக்டாக சொல்ல முடியல. ஸோ அப்போ என்ன சொல்றாங்க, however he recalled that when 1 egg was left, when he counted the number of eggs as 3, and when counted 4 at a time 1 egg was left, when counted 5 at a time no egg was left அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீங்க இப்ப பழ கடைக்கெல்லாம் போயிட்டு ஒரு 100 ஆப்பிள் வாங்குறீங்கன்னு வச்சுங்களேன், அந்த ஆப்பிள் எப்படி எண்ணுவாங்க கடைக்காரங்க? இப்படி 5 தள்ளுவாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? அப்படிதான் இங்க தள்ளுறாங்க. அதாவது அந்த மொத்தம் எக்கு 3 தள்ளினா ஒரு எக்கு மிச்சம் நின்றும், 4 தள்ளினா ஒரு எக்கு நின்றும், 5 தள்ளினா ஒரு எக்கு கூட இருக்காது அப்படி சொல்றாங்க. அதுதான் அதனுடைய மீனிங். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், if the number of egg is n, if you are dividing that by 3, the remainder will be 1 அப்படின்னு அர்த்தம். And if n is divided by 4, the remainder will be 1. When n is divided by 5, the remainder is 0 அப்படின்னு அர்த்தம். புரிஞ்சுதுங்களா? ஏன்னா 5 தள்ளினா ஒரு எக் கூட மிச்சம் இல்லை இல்லையா, அதான் 0. இப்போ கொஸ்டின் வந்து எத்தனை எக் வந்து உடஞ்சதுன்னு கேட்குறாங்க. இப்போ நமக்கு க்ளூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான். ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்லலாம்னா, the total number of eggs will be a number which is divisible by 5. ஓகேங்களா? இப்போ அந்த பையன்கிட்ட 10 எக் இருக்கு, அப்போ அவன் வாங்கி வந்தது 10 விட அதிகமாக தானே இருக்கும். So what are the numbers which are divisible by 5 and greater than 10? It can be 15, 20, 25, 30, 35. It goes on like this. இப்படி போகுமா? இப்போ 15 செக் பண்ணுவோம். 15 of 3 ஆல டிவைட் பண்ணா என்ன ரிமைண்டர் வரும்? 0 வரும். ஆனா நமக்கு என்ன வேணும்? 1 வேணும். So 15 cannot be the number of eggs. And when 20 is divided by 3, the remainder is 2. But we should have the remainder as 1. So 20 cannot be the number of eggs. And when 25 is divided by 3, the remainder is 1. 25 divided by 4, the remainder is 1. 25 divided by 5, the remainder is 0. So the conditions are satisfied. So the number of eggs will be 25. ஓகேங்களா? அப்போ அந்த பையன் வாங்கிட்டு வந்த எக் வந்து 25. ஆனால் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, how many eggs were broken கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அந்த பையன்கிட்ட 10 எக் இருக்கு. ஸோ 25 minus 10, remaining 15 eggs were broken. Of 60 where girls are twice that of boys ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ மொத்தம் 60 பேர் இருக்காங்க. கேர்ள்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் தட் ஆஃப் பாய்ஸ்னா அப்போ இங்கே 20 பேர் இருப்பாங்க, இங்கே 40 பேர் இருப்பாங்களா? புரியுதுங்களா? ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, கமல் ranked 17 from the top if there are 9 girls ahead of கமல். சி பாருங்க. ஸோ இப்போ இங்க இருந்து கமல் இங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுங்களேன். நான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன், ரேங்கிங் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணனா முன்னாடி எவ்வளோ இருக்காங்க பின்னாடி எவ்வளோ இருக்காங்கன்னு எடுக்கணும், அவங்கள கவுண்ட் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? ஸோ கமல் ranked 17 from the top. அப்போ கமலுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் இருக்காங்க? 16 பேர் இருக்காங்க. புரிஞ்சுதுங்களா? மொத்தமா 60 பேர், அதுல கமலுக்கு முன்னாடி 16 பேர் இருக்காங்க. புரிஞ்சுதா? இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, இஃப் there are 9 girls ahead of கமல், இந்த 16ல 9 கேர்ள் இருக்காங்கன்னா எத்தனை பாய் இருப்பாங்க? 7 பாய் இருப்பாங்களா? புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே. கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க, if there are 9 girls ahead of Kamal, how many boys are there after him in the rank? ஓகே. ஸோ கமலுக்கு பின்னாடி எத்தனை பாய்ஸ் இருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க. மொத்தம் இருக்கிறதே 20 பாயா, அதில் இங்கே ஒரு 7, கமல் 1, 8 போச்சுன்னா பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும்? 12 வரணும் வேணாம், கரெக்ட் தானா? ஸோ ஸோ இங்கே 20 இருக்காங்க, அதில் இங்கே ஒரு 7 பாய், கமல் 1, 8 பாய் போயாச்சா, பேலன்ஸ் 12 பாய்ஸ் வந்து இங்கே இருப்பாங்க. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 12. 28th கொஸ்டின் எடுங்க. இந்த கியூப் ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இன் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம். இப்போ 2018 பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கியூப் கொடுத்துட்டு 3 கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. அதனால கியூப்ஸோடைய கியூப் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு. ஸோ அதுலேயும் எஸ்பெஷலி என்ன கேட்பாங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க.
இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க, how many dots are there on the dice face opposite to the one with 3 dots ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னா பாருங்க, இப்போ உங்களுக்காக நான் ஐ வில் draw the diagram. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு. என்னன்னா மொத்தம் 4 டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்களா, அதில் யூ ஹாவ் டு செலக்ட் எனி 2 which has only one common number. நீங்களே ஏதாவது 2 செலக்ட் பண்ணி சொல்லுங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் 3ல பார்த்தீங்கன்னா 6 இருக்கு, வராது. அண்ட் 3 அண்ட் 1 அண்ட் 4 வச்சுக்கலாமா? 1 அண்ட் 4 வச்சுக்கலாமா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டைல பார்த்தீங்கன்னா 4 3 6 இருக்கு. அண்ட் லாஸ்ட் டைல பார்த்தீங்கன்னா 3 1 2 இருக்கு. ஸோ லாஸ்ட் டைல இங்கே 3 இருக்கு, இங்கே 1 இங்கே 2 இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைல இங்கே 4 இருக்கு, இங்கே 3 இருக்கு, இங்கே 6 இருக்கு. புரிஞ்சுதா? ஃபர்ஸ்ட் டை அண்ட் லாஸ்ட் டை இதை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். ஸோ அதாவது அமங் த கிவன் 4 யூ ஹேவ் டு செலக்ட் எனி 2 which has only one common number. இப்போ இங்கே காமன் நம்பர் என்ன? 3. ஓகேங்களா? This is the first rule. And the second rule is select any one direction for both the figures. ரெண்டுத்துக்கும் ஏதாவது ஒரு டைரக்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கணும். It can be clockwise or else anti-clockwise, but the direction should be same for both. ரெண்டுத்துக்கும் சேம் டைரக்ஷன் தான் இருக்கும். புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ நம்ம clockwise எடுத்துக்கணும். And now start from any one of the object and start from the common number. இங்க the common number is 3. Write that 3 here and our direction is clockwise. So after 3 in the clockwise direction we have 6 and next it is 4. Okay? Now go to the other object. Here also you have to start from the common number. So the common number is 3, next is 1 and next is 2. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா 6 நம்பர் இருக்கு, நான் 5 நம்பர் தான் இருக்கு. ஒரு நம்பர் மிஸ் ஆகுது இல்லையா? So என்ன நம்பர் மிஸ் ஆகுது? 5. So you have 2 3s. So just strike out 1 3 and introduce 5 there. நீங்க இத கேன்சல் பண்ணிட்டு கூட introduce பண்ணிக்கலாம். Now this 3 and 5 are opposite to each other, 6 and 1 are opposite to each other, 4 and 2 are opposite to each other. இங்க क्वेश्चन என்ன கேக்குறாங்க? 3 dot. அப்ப 3 க்கு opposite 5. ரைட் ஹேண்ட் சைடுல எல்லா ரோ வைஸ் காலம் வைஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ணிடணும். சரிங்களா? இப்போ என்ன சொல்றாங்க? வாட் இஸ் த பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் அண்டர் 46 who poll for பார்ட்டி சி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ பாருங்க, இங்க மொத்தம் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்றத கவுண்ட் பண்ணணும். இங்க டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா 9700 பீப்புள் இருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா இதுல சிக்கு கீழே எத்தனை பேர் ஓட்டு, சியில வந்து 46க்கு கீழே எத்தனை பேர் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இப்போ சியில பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா வந்து 1900 இருக்காங்க. அதில் 46க்கு கீழே எவ்வளோ இருக்காங்கன்னா 1800 இருப்பாங்க. ஸோ 1800 out of 9700 into 100 பண்ணீங்கன்னா your answer will be closer to 25%. 24 பாயிண்ட் வரும். ஓகேங்களா? ஸோ you round that as 25. By what percentage should the votes of B need to increase to equal the winner? இப்போ B வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் to equal the winner ன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ வின்னர் பார்த்தீங்கன்னா B வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2500. ஆனால் வின்னர் யார் இதில்? A. It is 2800. அப்போ 2500லேருந்து 2800க்கு போகணும். ஸோ எப்படி போகணும்னா 2500லேருந்து 2800 போகணும். ஸோ you have to find the difference. The difference is 300. That should be divided by 2500 into 100. So இது பண்ணீங்கன்னா 12% வரும். Of parties B and E. So B and E add பண்ணி 2 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. I mean 4 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க. You will get the difference is 275. And among the following people of which age group decide the winning party? So யார் வின்னிங் பார்ட்டியை டிசைட் பண்றாங்க, யார் அதிகமாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் கண்டிப்பாக வின்னிங் பார்ட்டியை டிசைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ எந்த ஏஜ் குரூப் அதிகமாக இருக்காங்க? 31 to 45 இருக்காங்கன்னா 18 to 25ம் 26 to 30ம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து 31 to 45. அப்படின்னா இது 30 ஏஜ் குரூப்பும் சேர்ந்து தானே, 30 வயசு இருக்கிறவங்களும் சேர்ந்து. அண்டர்னா என்ன அர்த்தம்? கீழே இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் வே ஐ டிட். அதனால் அண்டர் 46னா இங்க 46 பிளஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. அதான் நான் வந்து இந்த ஆப்ஷனுக்கு போனேன். வேணா I'll verify it again and I'll let you know. We have done it in our class. எல்லாமே நீங்க கண்டிப்பா இன்னத்துக்கு சால்வ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். சால்வ் பண்ணீங்களா ரெகுலர்ல? குட். ஸோ என்ன சொல்றாங்க? A ball is being dropped from a height of 10 feet. Each time it hits the ground,
it bounce back 80%. அதாவது இது வந்து 10 அடி உயரத்துல இருந்து பால் கீழே வந்துடுது. கீழே பட்ட உடனே அது எவ்வளவு போகும்? 80% ஹைட் தான் போகும். ஏற்கனவே வந்ததுல 80% போகும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 10 வந்துதானா இடிச்சுட்டு போகும்போது 10% 80% ஆஃப் 8 10 எவ்வளோ? 8. அப்போ 8 மேலே போகும். ஸோ திரும்ப வந்து இடிச்சுட்டு திரும்ப போகும்போது 80% ஆஃப் 8 வந்து 6.4 போகும். இந்த மாதிரி அப்படி போயிட்டே இருந்து லாஸ்ட்ல என்ன ஆகும்னா இந்த பால் வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடும். ஓகேங்களா? இப்போ என்ன கேட்குறாங்க, இது மொத்தமா இந்த பால் எவ்வளோ தூரம் டிராவல் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இதை சால்வ் பண்ணணுன்றதுக்கு ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் அ கொஸ்டின் ஃப்ரம் ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரெஷன். ஓகேங்களா? நம்ம கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி இந்த ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணோம் இல்லையா, அதே ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம், சம் டு இன்ஃபினிட்டி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியலாக த பால் ஹஸ் ட்ராவல்ட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 10 feet. செகண்ட் ஐட்ரேஷன் எவ்வளோ போயிருக்கு? 8 போயிருக்கு. ஸோ ஃப்ரம் திஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஆர். ஜியோமெட்ரிக் ப்ரோக்ரெஷன் ஆர் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? அப்போ சொன்னேனே செகண்ட் டேர்ம் பை ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் எல்லாம் டிவைட் பண்ணணும். ஸோ 8 divided by 10. ஓகேங்களா? இது அப்படியே கூட வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் இன்னும் சிம்பிளை பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கோங்க. 4/5. புரியுதுங்களா? அண்டர்ஸ்டுட் ரைட்? ஓகே. இப்போ இந்த பால் வந்து எத்தனை டைம் பவுன்ஸ் ஆகுது? இன்ஃபினைட் டைம்ஸ் பவுன்ஸ் ஆகும். ஸோ யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் சம் டு இன்ஃபினிட்டி ஃபார்முலே. ஸோ வாட் இஸ் சம் டு இன்ஃபினிட்டி ஃபார்முலே? இட் இஸ் a divided by 1 minus r. So the value of a is 10 divided by 1 minus 4/5. ஓகேங்களா? So now if you simplify this, you will be getting 5 minus 4 50 வந்துரும். ஓகேங்களா? இப்போ டோட்டலாக இந்த பால் எவ்வளோ தூரம் பவுன்ஸ் ஆயிருக்குன்னா 50 பவுன்ஸ் ஆயிருக்குன்னு. ஓகே. இப்போ பாருங்க, இங்க ஆப்ஷன் 50 கொடுத்துருக்காங்களா, ஆனால் போய் மார்க் பண்ணக்கூடாது, தட் இஸ் ராங். ஏன்னா ஒவ்வொரு ஹைட்டும் பாருங்க பால் வந்து 2 தடவை பவுன்ஸ் ஆகுதுங்களா. ஸோ இப்போ 8 மீட்டர் மேலே போச்சுன்னா 8 மீட்டர் ரிட்டர்ன் வருது. ஆனால் நம்ம இங்கே ஒரு தடவை தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. அப்போ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணணுமா? ஸோ அப்போ 50-ஐ 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா 50 into 2 will give you 100. இப்போ 100 ஆப்ஷன்ல இருக்கா, அதுவும் தப்பு, அதுவும் மார்க் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இந்த 10 feet மட்டும் பாருங்க ஒரு தடவை மட்டும் தான் டிராவல் ஆயிருக்கா, ஆனால் நம்ம 2 தடவை கவுண்ட் பண்ணிட்டோமா? ஓகேங்களா? அப்போ அந்த ஒரு தடவை மைனஸ் பண்ணிடணும் 10. ஸோ யுவர் ஆன்சர் வில் பி 90. The question is 55th question. Find the unit digit of 124 power 123 factorial. கவனிங்க, 4 power 1 எவ்வளோ? 4. 4 ஸ்கொயர் எவ்வளோ? 16. We'll take 6. 4 cube எவ்வளோ? 64. 4. 4 power 4 எவ்வளோ? 256. 6. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ you know what is meant by unit digit இல்லைங்களா? எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா லாஸ்ட் digit is called as the unit digit. இப்போ பாருங்க, if the power of 4 is an odd number, the unit digit will be 4. If it is an even number, the unit digit will be 6. இப்போ இங்க யூனிட் டிஜிட் 4, அப்போ 4 பவர் 123 ஃபேக்டோரியல். ஃபேக்டோரியல் என்னவே ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 2 ஃபேக்டோரியல் ஆன்வர்ட்ஸ் the number will be an even இல்லைங்களா? அப்போ 4 பவர், புரியுதுங்களா? என்ன 123 ஃபேக்டோரியல்னா என்ன அர்த்தம்? 1 into 2 into 3 into 4 into till 123 வரைக்கும். நீங்க தான் 1 into 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்க இல்லையா, அப்போ ஈவன் நம்பர் தானே வரும். ஸோ 4 பவர் ஈவன் நம்பர், your answer will be 6. Series, which of the following will be the middle digit of the middle term if the digits of all the terms of the given series are written in the reverse order first and then all the terms are written in the ascending order. ஸோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, 387 வந்து நம்ம 783 எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க, 439 வந்து 934 எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 654 456 எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் 896 698 எழுதிக்கலாம். அண்ட் 123 321 எழுதிக்கலாம். இப்போ இந்த நம்பருங்களை அசெண்டிங் ஆர்டர்ல எழுதணும். அசெண்டிங் ஆர்டர்னா என்ன அர்த்தம்? இன்க்ரீசிங் ஆர்டர்ல எழுதணும். ஸோ இருக்கிறது எது சின்ன நம்பர்? 321. அதுக்கு அடுத்த நம்பர் 456. அதுக்கு அடுத்த நம்பர் 698. இது வரை போதும். ஏன்னா அவங்க 5ல் எது, then all the numbers are written in which of the following will be the middle digit of the middle term. ஓகேங்களா? அதாவது மிடில் டிஜிட் ஆஃப் த மிடில் டேர்ம் கேட்டாங்க. மொத்தம் 5 டேர்ம் இருக்க போது. அப்போ இதுதான் 3வது டேர்ம் தான் மிடில் டேர்மா. இதெல்லாம் மிடில் டிஜிட் என்ன? 9. சரியா? ஸோ பாருங்க,
இப்போ இதான் அந்த கொஸ்டின் இருக்கா? ஸோ அதாவது 6 பவர் 6 ப்ளஸ் 6 பவர் ப்ளஸ் 6 பவர் 6 ப்ளஸ் 6 பவர் 6 6 டைம்ஸ் இருக்கா? ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன், அதை 6 பவர் 6 இன்ட்டு 6 அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன். ஓகேங்களா? அண்ட் இங்கே 3 பவர் 6 இன்ட்டு 3 இருக்குது, இங்கே 4 பவர் 6 இன்ட்டு 4, இங்கே 2 பவர் 6 இன்ட்டு 2 இருக்கா? ஓகே, ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் அப்படியே சிம்பிளிஃபை பண்ணோம். ஆனால் என்னன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பவர் n இருக்கு பாருங்க. அப்போ நீங்கள் லாஸ்ட்டாக 2 பவர் n-க்கு கொண்டு வரணும் அதை. ஓகே, ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்னா பாருங்க, இந்த 6 power 6 into 6 power 1 can be written as 6 power 7. So 6 power 7 can be written as, நான் இங்கே எழுதுறேன், 2 power 7 into 3 power 7 எழுதலாமா? ஓகே, இது எழுதியாச்சு. Divided by 3 power 7 எழுதலாமா? Whole divided by, இங்கே 4 power 6 இருக்கு இல்லையா, 4 power 6 can be written as 2 power 6 into 2 power 6 into 2 power 2 அப்படின்னு எழுதலாமா? அதாவது இந்த 4 என்னன்னு எழுதலாம், 2 into 2 எழுதலாம் இல்லையா? அப்போ ஒரு 2 power 6 இன்னொரு 2 power 6 தான் இப்படி எழுதியிருக்கு. புரிஞ்சுதுங்களா? இன்ட்டு 4 வந்து 2 into 2 2 ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டேன். இங்கே கீழே வந்து 2 power 6 into 2ன்னு எழுதியிருக்கு. இப்போ இதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா? அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இதையும் இந்த பவர் 2 கேன்சல் பண்ணிடலாமா? இந்த 3 power 7 3 power 7 கேன்சல் பண்ணிடலாமா? அண்ட் இந்த 2 power 6 இதையும் கேன்சல் பண்ணிடலாமா? இப்போ 2 power 1 அது மட்டும் தான் மிச்சம் இருக்கா? that is equal to 2 power n இருக்கு. ஓகேங்களா? இப்போ என்னோட வேலை எதுவா இருந்தா ஆன்சர் 2 வரும். 1 or 0 1 வருமா 2? எங்க மிஸ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன், இருங்க. சரி 2 power 7 இல்லையா? இதுவா? இங்க ஒரு 2 இருக்கு இல்லையா, சாரி, அங்க 2 power 1 இருக்கு. ஸோ அப்போ இந்த 2 power 1 இங்கே இருக்கிற 1 கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ வில் பி கெட்டிங் 1, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 power n. அப்போ இங்கே 1 வர வைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும், எனி நம்பர் பவர் 0 is 1 இல்லையா? ஸோ 0 வில் பி த வேல்யூ ஆஃப் n. ஓகே, இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, in an opera house there are 7,777 chairs to be placed, but the organizer of the event arranged all the chairs in such a way that there were as many columns as there were rows. So he had to remove minimum n chairs from the total of 7,777 chairs. The minimum value of n கேக்குறாங்க. உங்ககிட்ட வந்து அவங்க கிட்ட 7,777 சேர் இருக்கு, எத்தனை போய் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. இதை எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா, எத்தனை ரோ இருக்கோ அத்தனை காலம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேங்களா? அப்போ that should form a perfect square. அப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்குறாங்க, கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர் இருக்கு, எத்தனை சேரை எடுத்துட்டோம்னா எத்தனை ரோ இருக்கோ அத்தனை காலம் வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், யூ ஹாவ் டு சப்ராக்ட் தி ஆப்ஷன்ஸ் ஃப்ரம் த நம்பர் 7,777 such that you will be getting a square root. ஓகே, ஸோ அப்போ இதுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் வந்து எந்த நம்பருக்கு வருதோ that will be the answer, -44 and root of 7,777 minus 33 and root of 7,777 minus 25. இதில் எதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் வருதோ that will be the answer. ஸோ இதுக்கு தான் வரும். All of you listen. Paltry and sundry, they are bird hunters, went to the woods. Okay, paltry fires 5 shots while sundry fires 7 shots. Okay, but paltry kills 2 out of 5. So இது வந்து number of shots and number of birds killed, 2 out of 5, and paltry kills, while sundry kills 3 out of 7. While when sundry has missed 32 shots, then how many birds has paltry killed அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஸோ பாருங்க, பயங்கர கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது இந்த கொஸ்டின். எப்படி திரும்ப படித்தாலும் என்னன்னா, பால்ட்ரி வந்து 5 ஷாட் அடிச்சாங்கன்னா 2 ஷாட் வந்து கரெக்டாக பேர்டு பட்டுரும், செத்துரும். சண்டை வந்து 7 அடிச்சாங்கன்னா 3ல் படும். அப்போ மிச்சம் 4 வந்து ஃபெயிலியரா, இங்கே வந்து 3 வந்து ஃபெயிலியர். ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃபெயிலியர்னு வச்சுங்க. இப்போ கொஸ்டின் என்ன சொல்றாங்க, when sundry has missed 32 shots, அதாவது இவன் சண்டை வந்து 32 ஷாட் வந்து ஃபெயிலியர்ல முடிஞ்சிருக்கு. ஆனா இப்போதைக்கு நமக்கு வந்து 4 தான் கிடைச்சிருக்கு இல்லைங்களா? இந்த 4 32 மாறினா என்ன பண்ணணும், 8ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்பனா என்ன அர்த்தம்னா, இந்த மாதிரி 8 செட் அவங்க அடிச்சிருக்காங்கன்னு தானே அர்த்தம். அப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க,
பால்ட்ரி வந்து எத்தனை பேர்டு சாகடிச்சிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்களா, அப்போ இந்த 2-ஐ 8ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, you'll get 16. சரிங்களா, புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே. ஸோ இந்த டேட்டாவை இந்த மாதிரி எழுத கத்துட்டீங்கன்னா ஈஸியாக வர வச்சிடலாம். எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதாங்க? ஏதாவது டவுட்னா சொல்லுங்க. சரி, இங்க என்ன சொல்றாங்க, when sundry misses 32 shots, 32 ஷாட் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோம், நமக்கு வந்து இங்க 4 தான் கிடைச்சிருக்கு. இந்த 4-ஐ என்ன பண்ணா 32-ஆ மாற்ற முடியும், 8ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த மாதிரி 8 செட் அடிச்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். அதாவது 8 into 5 வந்து 40யும் இவனும் 8 into 7 56ம் இவன் அடிச்சிருக்கான்னு அர்த்தம். இப்போ கொஸ்டின் கேட்குறான், இவன் எத்தனை செட் வந்து எத்தனை பேர்டு வந்து கில் பண்ணியிருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ மொத்தம் 8 செட்டுனா அப்போ 8 into 2 தானே இவன் சாவடிச்சிருக்கணும். ஸோ 8 into 2 is 16. சரிங்களா, கண்டுபிடிக்கணும். சரிங்களா, when the number natural number 1 to 500 are returned, then the digit 3 is used n times in this way, the value of n கேட்குறாங்க. ஸோ எப்பயுமே நான் வச்சுங்க 1லேருந்து 100 அதாவது 1லேருந்து 99 பார்த்தீங்கன்னா 99 100 எந்த ஒரு நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 3 தடவை இருக்கும், இது 20 தடவை இருக்கும். ஓகேங்களா, அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் உட்காந்து கவுண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும், வேற வழியே இல்லை. அதாவது யூனிட் டிஜிட்ல எத்தனை இருக்கும், 10th டிஜிட்ல எத்தனை இருக்கும், 100 டிஜிட்ல எத்தனை இருக்கும். ஸோ 100th டிஜிட் மட்டும் கேர்ஃபுல்லாக கால்குலேட் பண்ணணும். ஏன்னா 300லேருந்து ஆரம்பிக்கும், 300, 301, 302லேருந்து 399 வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ அதுவே வந்து 100 ஆச்சு. அதுக்கப்புறமா 10th டிஜிட்ல எத்தனை இடத்துல இருக்கும், 1st டிஜிட்ல எவ்வளோ இருக்கும், ஒன்று கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா வில் பி கெட்டிங் தட். ஓகேங்களா, ஸோ அதுக்கு வந்து இது சரி பாருங்க, இப்போ மொத்தம் 3 இடம் இருக்கு. இது வந்து யூனிட்ஸ் பிளேஸ், 10th பிளேஸ், 100th பிளேஸ். 100th பிளேஸ்ல மொத்தம் 100 இடத்துல இருக்குமா? ஓகேங்களா, யூனிட்ஸ் பிளேஸ்ல பாருங்க. இப்போ அப்படி இல்லைன்னா சிம்பிளா பார்த்துங்க, இப்போ 1ல இருந்து இந்த யூனிட்ஸ் பிளேஸ் 10th பிளேஸ் இருக்குல்ல, இதுல நான் சொன்ன இல்லையா 1ல இருந்து 100க்குள்ள எந்த ஒரு நம்பர் எடுத்தாலும் 20 தடவை இருக்கும். ஓகேங்களா, அப்ப இந்த 2 இடத்துல 20 தடவை இருக்குமா, 500க்குள்ள எழுதணும். ஸோ அப்போ வந்து அது ஒரு 100, ஸோ இது ஒரு 100, இது ஒரு 100, மொத்தமா 200 இடத்துல இருக்கும். புரிஞ்சுச்சிங்களா? புரிஞ்சுதா? ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒரு நம்பரும் பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 எடுத்துங்க, நீங்க 1ல இருக்கு யூனிட் பிளேஸ்ல மட்டும் நான் சொல்றேன். 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91 10 இருக்குங்களா? 10th பிளேஸ்ல பாருங்க, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 மொத்தம் 20 இடத்துல இருக்கா? அது மாதிரி எந்த நம்பர் எடுத்தாலும் 20 தடவை இருக்கும். ஓகேங்களா, அண்டர்ஸ்டுட்? அப்போ 500 நம்பர் இருக்கா, அப்போ 5 இடத்துல இருக்குமா, 5, 20 எவ்வளோ, 100 நம்பர் இருக்கும். 100th பிளேஸ்ல ஒரு 100 இடத்துல இருக்கும். 100th பிளேஸ்ல எங்க ஆரம்பிக்கும், 300ல ஆரம்பிச்சு 301, 302, 303 அங்கிருந்து 399 வரைக்கும் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ அது ஒரு 100, இது ஒரு 100, டோட்டலா 200 நம்பர். ஓகே, year falls on 2nd of April. This year falls on 2nd of April and the day was Wednesday. இல்லையா? So 2nd April வந்து Wednesday சொல்லிட்டாங்க. But coincidentally his marriage anniversary is 2 days before the 23rd of the same month. So 2 days before the 23rd என்ன டே வரும்? So 21st of April. இல்லைங்களா? So you know calendars, right? இப்போதான் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல தான் பார்த்தோம். So the month is same, only the date differs. If the date differs, just find the difference in the dates. 2 days na இப்போ இந்த கவனிங்க, இது வந்து கேலண்டர்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு, அதுல இருந்து வரது क्वेश्चन. இந்த கேலண்டர்ல எப்பவுமே எப்படி பண்ணா, இங்க மந்த் வந்து சேமா இருக்கணும். மந்த் சேமா இருந்ததுனா இயர் டிஃபர், டேட் மட்டும் டிஃபரா இருக்குனா you have to find the difference in the date. So இந்த difference in the date எவ்வளவு பாத்தீங்கன்னா இங்க 19 வரும், isn't it? So இந்த 19 7 ஆல டிவைட் பண்ணா, where 7 is the number of days in a week and you have to find the remainder. So the remainder is 5. So it means this day will be 5 days after Wednesday. So Wednesday க்கு அப்புறம் 5 நாள் கழிச்சுன்னு அர்த்தம். So என்ன டே வரும்? It is Monday. Of the field, the farmer fixed 19 poles. The total number of poles required to fence the field is. So அதாவது 4 சைடுலயே வந்து வைக்கறாங்க, போல்ஸ் நடுறாங்க. ஒரு சைடும் பாத்தீங்கன்னா 19 இருக்கும்.
இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் 19 இருக்குன்னு வச்சுங்க. இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிங்கன்னா 1, இங்கே 19 ஆகும். அப்போ இன்பிட்வீன் எவ்வளோ இருக்கும்? 17 இருக்கும். இங்கே ஒரு 17, இங்கே ஒரு 17, இங்கே ஒரு 17. ஸோ நடுவில் இருக்கிறது மட்டும் 4 17 ஆச்சா? 4 17 கவுண்ட் பண்ணுங்க, எத்தனை ஆச்சு? 68 ஆச்சா? அப்புறமா கார்னரில் இருக்கிறது மட்டும், ஏன்னா கார்னரில் இருக்கிறத சேர்த்து பண்ணீங்கன்னா இங்கேருந்து பண்ணும்போது இங்கேருந்து பண்ணும்போது இது டபுள் கவுண்ட் ஆகிடும். அதனால் அதில் ஏமாந்துடக்கூடாது. ஸோ அதனால் இந்த கார்னரை விட்டுட்டு நடுவில் மட்டும் எவ்வளோ இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணணும். ஸோ இன் பிட்வீன் பார்த்தீங்கன்னா 17 17 17 17. ஸோ 17 into 4 is 68 இருக்கும். 4 கார்னரில் 4 இருக்கும், ஆட் பண்ணுங்க 72 இருக்கும். இன் மகாபலிபுரம் டெம்பிள் there are some magical bells which tolls 18 times in a day simultaneously. அதாவது நிறைய பெல் இருக்கு, எத்தனை இருக்குன்னு தெரியாது. ஓகேங்களா? ஸோ ஆனால் அது எல்லாமே ஒரு நாளைக்கு 18 தடவை ஒரே டைமில் பெல் அடிக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ லைக் என்னது, அங்கே கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி யூபிஎஸ்சியில் கேட்ட கொஸ்டின் பார்த்தோம் இல்லையா? செஸ் விளையாடுறவங்க 5 நாளைக்கு ஒரு தடவை மீட் பண்ணுறாங்க, கோல்ஃப் விளையாடுறவங்க, யாட்ச் விளையாடுறவங்க, இது பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ இதே கொஸ்டின் தான் வேற வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அப்போ there are some events occurring at different time intervals and they will be meeting at 18 times in a day. ஓகேங்களா? இப்போ கொஸ்டின் கேட்குறாங்க, பட் எவ்ரி பெல் டோல்ஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டைம் பட் நாட் இன் அ ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் மினிட்ஸ். எதுவுமே பாயிண்ட்ல கிடையவே கிடையாது. அண்ட் த மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பெல்ஸ் இன் தட் டெம்பிள் கேன் பி. மொத்தம் எத்தனை பெல் இருக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் அக்கரிங் அட் டிஃப்ரெண்ட் டைம் இன்டர்வல்ஸ். ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் பாயிண்ட். இந்த மாதிரி எத்தனை மீட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு ஒரு நாளைக்கு? அங்கே 18 மீட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கு. ஒரு நாளைக்கு மொத்தம் எத்தனை நிமிஷம் இருக்கு? how many minutes are there in a day? So 24 hours into 60 minutes, isn't it? So either 18 ஆல டிவைட் பண்ணலாமா? ஏன்னா 18 தடவை மீட் ஆகுது இல்லைங்களா? ஓகே, so if you divide it, கேன்சல் பண்ணுங்க. எவ்வளோ வருது? 80 வருதா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 80 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை எல்லா பில்லுமே மீட் ஆகுதுங்களா? ஓகே, ஸோ நவ் இந்த 80 வந்து எத்தனை நம்பரால் டிவைட் ஆகும்னு பார்க்கணும். வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் 80? 80 எந்தெந்த நம்பரால் டிவைட் ஆகும்? 1ஆல் டிவைட் ஆகும், 2ஆல் ஆகும், நெக்ஸ்ட் 4 5 8 10, நெக்ஸ்ட் 16 20 40 80. மொத்தம் எத்தனை நம்பர் இருக்கு? 5 6 7 8 9 10 numbers. So there will be a maximum of 10 bells in the temple. புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, கவனிங்க சொல்றேன், எல்லாரும் கவனிங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பெல் வந்து 1 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை அடிக்கும், செகண்ட் பெல் வந்து 2 நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை, தேர்ட் பெல் 4 minutes once, ஃபோர்த் பெல் 5 minutes one, and the 10th bell 80 minutes once. அப்போ once in 80 minutes all the 10 bells will be ringing together. புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே, ஸோ இந்த கொஸ்டின் எந்த டாபிக்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க? ரெகுலர் பேட்ச் சொல்லுங்க. So it is a combination of LCM with factors. So it is nothing but the number of factors. புது ஆளுங்க இல்லைன்னா நான் வந்து இந்த 80 ஃபேக்டர் எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பேன்? You all know the method to find the number of factors. சால்வ் பண்ணிருக்கமா இல்லையா? How will you do it? So you have to write the number 80 as a product of prime numbers. So this 80 can be written as 16 into, so 2 power 4 into 5 power 1. And to find the number of factors, you will be using only the powers of the prime number. It is 4 and 1. And for every prime number, you have to add 1 along with that. So you will be getting the same 10 answer. புரிஞ்சுதா? ஓகே, ஸோ இப்போ புதுசாக வந்தவங்க பாருங்க, இது வந்து ஃபேக்ட். இந்த 80க்கு நான் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு புரியணும்னால இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா எழுதுனேன். ஆக்சுவலாக அப்படி எழுதக்கூடாது, சரிங்களா? இந்த 80 டேரெக்டாக எத்தனை ஃபேக்டர் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க you have to write the given numbers as a product of prime numbers. prime number உடைய மல்டிப்ளிகேஷனில் எழுதணும். ஸோ prime numberனா என்ன? a number which is divisible by itself and 1. okay, so and what is the lowest prime number? 2 is the lowest prime number. அப்போ இந்த 80 என்னன்னு எழுதலாம்னா பாருங்க, 16 into 5 எழுதலாமா? ஆனால் 16 வந்து prime number கிடையாது. அதனால நான் 16 என்ன பண்றேன், 2 power 4 எழுதிடுறேன். ஸோ 2 is a prime number, 5 is a prime number. அப்போ இங்கே எத்தனை prime number இருக்கோ அத்தனை bracket இங்கே யூஸ் பண்ணணும். 2 prime number 2 bracket யூஸ் பண்ணணும். And now to find the number of factors, you have to use only the powers of the prime numbers. The power of 4 இங்கே எழுதணும், power of 2 4 இங்கே எழுதணும், power of 5 1 வந்து இங்கே எழுதணும். And for every prime number you have to add 1 to it. இந்த 1 ஆட் பண்ணிடணும். ஸோ ஆட் பண்ணி மல்டிப்ளை பண்ணுங்க, you will get the answer directly. ஓகேங்களா? 76
76 76 இப்போ தான் பண்ணோம் இல்லையா? Did it in a list up to 500. Minimum how many times he has to press the keys of numerals only. So அது என்ன simple number. See பாருங்க, 100ல இருந்து 500 வரைக்கும் மொத்தம் எத்தனை நம்பர் இருக்கு? 401 நம்பர் இருக்கா? 401 நம்பர்ஸ் இருக்கு. ஒரு நம்பரும் டைப் பண்ணா 3 வாட்டி பண்ணோமா? 100 ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு வாட்டி 1, ஒரு வாட்டி 0, ஒரு வாட்டி இன்னொரு 0. அப்போ இந்த மாதிரி 401 நம்பரை 3 தடவை எழுதணுமா? அடுத்தது 2 டிஜிட் நம்பர் எத்தனை வாட்டி பண்ணோம்? 2 டிஜிட் நம்பர் எவ்வளோ இருக்கும்? 10ல இருந்து 99 வரைக்கும் இருக்குமா? ஸோ 10ல இருந்து 99 வரைக்கும் எத்தனை நம்பர் இருக்கும்? 90 நம்பர்ஸ் இருக்கும், 90 இருக்கும். ஸோ 90 into 2. அடுத்தது சிங்கிள் டிஜிட் நம்பர் என்ன? சீரியல் நம்பர் வந்து எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? 1ல இருந்து எப்பவுமே ஸ்டார்ட் ஆகும் இல்லையா? ஸோ 1ல இருந்து 9 நம்பர்ஸ், இது ஒரு 9, எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணுங்க வந்துடும். Don't take it lightly, just be very serious in this. Okay, so இதுக்கு மேல இப்ப திரும்ப வீட்டுக்கு போன பிறகு இத பாருங்க. If you have any doubt, you can bring the question paper or else just bring the question. I'll solve it in the next discussion. Okay, good. And next discussion la maximum we'll be doing the reading comprehension also. So இன்னைக்கு வந்து actually since it is time I didn't do it, but ஆனா next class la kandipa reading comprehension பண்ணிடுவோம். சரிங்களா? Okay, good. So thank you very much.